موجود ہیں اس وقت جویریہ صدیقی، اہلیہ ارشد شریف صاحب اور ہماری کولیگ بھی ہیں. جویریہ، سب سے پہلے تو ریلی سوری، آپ آئی ایم شیور کہ بہت ہی قرب سے گزری ہوں گی آپ کی فیملی. دس از فرسٹ ٹائم ہم آن ایئر بات کر رہے ہیں اور پھر ہماری اکثر بات ہو بھی جاتی ہے. سو بہت آئی ایم شیور مشکل حالات ہوں گے، آپ کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اسپیشلی میڈیا پر جو آئے روز نئے تانے بانے جڑ رہے ہیں، جو انکشافات، جو تصاویر آتی ہیں، وہ فیملی کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوں گی. ابھی آپ کیسے کہیں گی جو پوری سچویشن ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کی فیملی مطمئن ہے جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میڈیا پہ پہلے کیوں گئی؟ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں آتی کوئی بھی چیز؟ سب سے پہلے اس کو کون پہنچاتا ہے کہ ہمارا ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے روز کی بنیاد پہ. ارشد واز اے ویری پرائیویٹ پرسن، ٹھیک ہے، آئی ایم اے ویری پرائیویٹ پرسن. ہماری سیکیورٹی کو بریچ کریں، ہماری دستاویزات لگا دیے جائیں پبلک کے لیے، ان کی تصویریں اس طرح کی لگا دی جائیں جو کہ ہم نے پہلے نہ دیکھی ہوں، کیونکہ اس رپورٹ میں جو تصویریں ہیں وہ نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس میں سے بہت سی تصویریں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کو زندہ درگور کر دیتی ہیں. اور روز کے حساب سے اگر آپ کا میڈیا ٹرائل ہو یا روز کے حساب سے اگر آپ کو اس طرح کے شوق دیے جائیں تو یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. ایک چیز سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے، میرے ہاتھ میں آنی چاہیے، وہ کیوں اس کو سسٹمیٹکلی جو ہے وہ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا جاتا ہے. اگر کسی نے انصاف مانگنا ہے نا میرے شوہر کے لیے، تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا بلر کر کے بھی مانگ سکتا ہے. کیونکہ میں اور ارشد، ہم نے جب بھی کسی کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے اس کی آئیڈینٹی کا بہت خیال رکھا. اسپیشلی کبھی بھی کوئی ریپ وکٹم ہوتا تھا یا اس طرح ہوتا تھا تو ہم ہمیشہ اس کی وہ چیزیں ہائڈ کرتے تھے. لیکن اگر کھلے عام ہمارے دستاویزات، ہمارے فون نمبر، آئی ڈی کارڈ چیزیں شیئر کی جائیں گی تو وہ مزید ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی. دوسرا، جہاں تک کیس کی بات ہے، کیس میں یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہت سلو ہوتی ہیں. جی، یہ تو ابھی پہلا ایک چھوٹا سا قدم ہے سوموٹو. اب دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کتنے سال لگیں گے انصاف لینے کے لیے. لیکن جویریہ، آپ یہ سمجھتی ہیں جب سے از خود نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ اہم چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے انصاف ہوگا، یا سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد آپ اس کیس کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا اس میں کوئی میجر تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ اس طرح ہوا کہ جیسے یہ اعلان ہوا نا تو ہمیں فوراً سے جو ہے وہ پرنس ہاسپٹل نے رپورٹ دے دی ارشد کی مکمل پوسٹ مارٹم کی، جو کہ بہت دن سے وہ نہیں دے رہے تھے. اور پہلے بھی انہوں نے انیشیل رپورٹ دینے میں اچھا خاصا ہمیں تنگ کیا اور انتظار کروایا. دوسری چیز یہ ہے جو کہ ہوئی ایف آئی آر، ٹھیک ہے، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ میری ساس صاحبہ کی مدعیت میں ہونی چاہیے. جس کے ورثاء زندہ ہوتے ہیں وہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، ان کی مدعیت میں ہوتی ہے. تو پولیس کس خوشی میں جو ہے وہ اس میں کود رہی ہے اور ان کا کیا مینڈیٹ ہے اس حوالے سے. تو وہ جس طرح کوئکلی انہوں نے کیا نا، تو وہ بھی ایک چیز میرے لیے وہ تھی کہ مجھے سوموٹو کے بعد لگا اوکے ہمیں انصاف ملنے والا ہے. لیکن جیسے یہ سب چیزیں شروع ہوئی نا تو مجھے لگنے والا کہ ہمیں بھی ہر دن تنگ کریں گے اور ہمیں بھی ہر دن جو ہے وہ انہی کرب میں سے گزرنا پڑے گا. اس سے ہر طرح کے عام لوگ یہاں گزرتے ہوں گے انصاف کے لیے. جویریہ، اس تمام تر معاملے میں حکومت کا کیا کردار آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پورا معاملہ ہے وہ صحافی کے قتل سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے لیے پوائنٹ سکورنگ کا بن گیا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ حکومت میں جو ہے ان کے سب کو تو نہیں کہوں گی لیکن کچھ کوارٹرز جو ہے وہ میرے شوہر کی کردار کشی میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور بار بار یہ چیز کر رہے ہیں، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے ہم سب کے لیے. اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس پہ سیاسی اپنے ایجنڈاز کو نہیں وہ کرنا چاہیے. یہ ایک صحافی کا قتل ہے، ایک صحافی کی شہادت ہے. اس پہ تمام صحافیوں کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ فریق ہونا چاہیے، تاکہ اس ملک میں جو فریڈم آف اسپیچ آپ کو پتہ ہے وہ 10 درجے ڈکلائن کر گئی ہے اس سال. تو
अगर इसी तरह होता रहा ना तो शायद फिर यहाँ पर बोलने अच्छा जी। जुवेरिया मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो दो नाम इस वक्त मशकूक दिखाई दे रहे हैं पूरे मामले में, जिनसे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वकार और खुरम, आपकी जब लास्ट टाइम अरशद साहब से बात हुई इन दोनों अफराद के बारे में जिक्र किया गया, किन अल्फाज में जिक्र किया गया? आपकी नज़र में भी क्या ये दो शख्स मशकूक हैं? आप समझती हैं कि इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? और पूरे कत्ल से आपको लगता है कि इन दोनों शख्स का गहरा ताल्लुक है? देखिए, जो इस केस के दो मुहर्रिकात हैं, एक कीनिया में चूंकि ये हुआ है क्राइम, और इसकी कड़ियाँ यहाँ पाकिस्तान से भी मिलती हैं, तो हर तरह की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। स्पेशली चूँकि मेरा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह जमाल खशोगी के मामले में किया था या आलमी दुनिया ने इस मुकाबले में मतलब किया था, जी। उस तरीके से इन चीज़ों को होना चाहिए। और जो वहाँ की मतलब लोग इन्वॉल्व हैं और जो यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, सबकी तफ्तीश होनी चाहिए। और इसमें आपको पता है कि वो पुलिस वाले किधर हैं जिन्होंने ये सब किया? क्योंकि वहाँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें आईपुआ के पास ये केस है इस वक्त, वहाँ पर जो इसकी तहकीकात हो रही है, वो पुलिस वाले कहाँ हैं? ठीक है, तो जो यहाँ के जितने फैक्टर्स हैं और वहाँ के जितने फैक्टर्स हैं, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। और ठीक है। इसको जो है, इस केस को वकला आगे लेके चलेंगे। ठीक है जवेरिया, ये बताएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो हमेशा हमने देखा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करते थे और एग्जैक्टली रिपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से जो तासुर दिया जा रहा है, वो यही तासुर है कि शायद अरशद शरीफ उनकी जमात के सपोर्टर थे, जो रजीम चेंज हुई उसके मुखालिफ थे, या तहरीक इंसाफ के लिए वो एक नरम दिल रखते थे। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें भी केस पर इफेक्ट करेंगी? जिस तरह से नबीहा ने भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इससे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ। अरशद ने हर जमात की जो है वो करप्शन को एक्सपोज किया, और यहाँ पे जितनी रूलिंग एलीट है उसकी करप्शन को भी जो है वो उन्होंने एक्सपोज किया। रजीम चेंज के वो मुखालिफ थे, दिस इज अ पब्लिक थिंग, ठीक है, और उनके दिल में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उस हुकूमत के लिए पैदा हुआ जिसको डीरेल या टॉपल किया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बजाय कि अगर आप इमरान खान को फोकस करें, आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह क्या क्या कह रहे हैं अरशद के बारे में, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा तकलीफ पे है। अगर कोई शख्स हिमायत में या सपोर्ट में खड़ा होता है इंसाफ दिलवाने के लिए, तो वो फिर भी मैटर करता है। लेकिन जो शख्स को किरदार कशी कर रहा है, जी बातें कर रहा है, वो क्यों नहीं मीडिया को नजर आता? लेकिन जवेरिया, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि अरशद शरीफ को मरवा देंगे, मैंने ही अरशद को कहा कि आप बैरून मुल्क चले जाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अरशद को थ्रेट्स नहीं थे? क्या अरशद के ऊपर 16 FIR नहीं हुई थी? क्या अरशद की जान खतरे में नहीं थी यहाँ पे? लेकिन अगर नाम इमरान खान को पता है तो फिर क्या इमरान खान से भी तफ्तीश होनी चाहिए, वो नाम ले लें? जी जरूर उनको बताने चाहिए। अगर वो कुछ जानते हैं, जो भी इस केस के बारे में जो भी जानता है, मेरे हस्बैंड के जस्टिस के लिए उन सबको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज को भी, या जो भी आगे जो मतलब प्लेटफॉर्म बनेगा इस हवाले से, उसमें हर वो शख्स जिसको कुछ पता है उसको वो ज़रूर बताना चाहिए, चाहे वो उसका ताल्लुक मीडिया से है, चाहे उसका ताल्लुक आवाम से है या पॉलिटिकल सर्कल से है, क्योंकि हमें एक सहाफ़ी के लिए। ठीक है, आप ये समझती हैं कि जिसको इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है या जिसने भी कोई अपनी स्टेटमेंट सामने रखी है, उन तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, जब ये चूंकि पूरा वाकया कीनिया में हुआ है और जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया, इंटरनेशनल सहाफ़ती या फिर जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, किस किस से रब्ता हुआ है आपका फैमिली का, और इस सिलसिले में जो कीनिया की हुकूमत है उसको प्रेशराइज करने के सिलसिले में क्या किया जा रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से ताउन करें और कातलों तक पहुंचें? जी, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ह्यूमन राइट्स की हैं और उसके अलावा जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन की हैं, वो मेरे साथ राब्ते में है इस वक्त। लेकिन कीनिया की हुकूमत से राब्ता जो है, देखिए, दो मुल्कों के जब दरमियान कोई मामला होता है तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसको किया जाता है। क्योंकि जब भी मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने यही कहा है कि आपका सिफारत खाना या आपकी हुकूमत ये करेगी, ठीक है। लेकिन हुकूमत
क्यों करेगी? वो उन्हीं की तो करप्शन का पर्दा चाक कर रहे थे। हुकूमत की क्या इस हवाले से जो होगी, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो वजारत खारजा को इस चीज़ों पर डायरेक्ट किया जाए तो फिर हम उनके ऊपर जो है वो सिफारती दबाव डाल सकते हैं। और हम क्योंकि वो एक दूसरा मुल्क है ना, तो हम बहुत हद तक उनकी चीज़ों के अंदर नहीं वो कर सकते। मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने क्या आपको लगता है अब तक कोशिश नहीं की होगी? क्या मैंने अब तक वहाँ तमाम क्वार्टर्स को नॉक करने की कोशिश नहीं की होगी? बस वो ये कहते हैं कि ये काम आपकी वजारत खारजा और आपकी हुकूमत के करने का है और वो शायद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और हम भी ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, अब फैमिली को इंसाफ मिले और उनके जो कातिल हैं वो मंजर आम पर जरूर आने चाहिए। इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन है वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आज खुद नोटिस लिया गया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गई। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से क्या एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है और क्या इतलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।